السلام علیکم، سفی نیوز میں خوش آمدید۔ 7 دسمبر بروز پیر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ کورونا ویکسین کے لیے رجسٹریشن جلد شروع ہوگی۔ کورونا کے بعد بھی آن لائن تعلیم جاری رہے گی۔ کورونا SOBs کی خلاف ورزیوں پر 13,000 سے زائد چالان۔ وزارت جنگلات کی معائنہ مہم، 150 ٹن لکڑی ضبط۔ طائف کے سیاحتی علاقوں میں ٹھیلے ہٹا دیے گئے۔ ریاض، اقامہ قوانین کی خلاف ورزی پر 21 افراد گرفتار۔ کورونا ٹیسٹ انتہائی آسان، سعودی ڈاکٹر کی ایجاد۔ صحرا میں بھٹکنے والے 3 افراد کو تلاش کر لیا گیا، چوتھے کی تلاش جاری۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ ویڈیو فیس بک پیج سے دیکھ رہے ہیں تو آپ پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے آلریڈی لائک اور سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ کورونا ویکسین کے لیے رجسٹریشن جلد شروع ہوگی۔ سعودی عرب میں جلد ہی ویکسین کے لیے رجسٹریشن کے نظام کا اعلان کر دیا جائے گا۔ کورونا ویکسین تیار کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کر دیے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالی نے کہا ہے کہ مختلف مراکز بھی کورونا ویکسین لگانے والے پہلے ممالک میں شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدامات یقینی بنائے گئے ہیں تاکہ مراکز محفوظ، مؤثر اور متعلقہ اداروں کی منظوری حاصل کرے۔ اتوار کے دن پریس کانفرنس کے دوران ڈاکٹر محمد العبدالی نے کہا کہ سعودی عرب میں کورونا کے پھیلاؤ میں کمی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ در اثنا سعودی عرب میں آج کورونا وائرس کی 187 نئے کیسز ریکارڈ ہوئی ہے، جو بالترتیب نمایاں کمی کی طرف رواں ہے۔ کورونا کے بعد بھی آن لائن تعلیم جاری رہے گی۔ سعودی وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد بن محمد الشیخ نے کہا ہے کہ کورونا بحران ختم ہونے کے بعد بھی آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ آن لائن طریقہ تعلیم کا مستقل ذریعہ بن چکا ہے، جس نے اپنی افادیت ثابت کی ہے۔ تعلیمی معیار جانچنے کے ادارے کا دورہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کورونا کے بعد بھی ہر اسکول میں آن لائن تعلیم جاری رہے۔ دوسری طرف تعلیمی معیار جانچنے کے ادارے کی سربراہ ڈاکٹر محمد العیسیٰ نے کہا ہے کہ وزارت تعلیم نے کورونا بحران کے دوران انتہائی تیزی کے ساتھ طلباء کو متبادل تعلیم نظام پر اہم کر دیا تھا۔ تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کے لیے وزارہ نے آن لائن ذرائع کے علاوہ این چینل بھی جاری کیا ہے، جس میں طلباء کو سبق پڑھنے اور سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ سعودی عرب میں آن لائن تعلیم کامیاب تجربہ رہا ہے، جس کی افادیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ کورونا SOBs کی خلاف ورزیوں پر 13,000 سے زائد چالان۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ مملکت کی سطح پر کورونا وائرس کے بچاؤ کے لیے مقرر کردہ ضوابط کی خلاف ورزی پر 13,549 چالان کیے گئے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ہونے والی اعداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے سب سے زیادہ خلاف ورزیاں مکہ مکرمہ ریجن میں نوٹ کی گئی، جن کی تعداد 3,192 تھی۔ وزارت داخلہ نے شہریوں اور غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ کورونا کے حوالے سے مقرر کردہ SOBs پر سختی سے عمل کرے۔ ضوابط پر عمل کر کے ہی اس مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ وزارت جنگلات کی معائنہ مہم، 150 ٹن لکڑی ضبط۔ سعودی عرب میں درختوں کی کٹائی کے خلاف حکومت کی جانب سے شروع کی گئی خصوصی معائنہ مہم کے دوران سعودی حکام نے ریاض، مدینہ منورہ، تبوک، الجوف اور حائل سے گزشتہ ہفتے کے دوران 150 ٹن لکڑی ضبط کر لی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت ماحولیات، پانی اور وزارت ماحولیاتی تحفظ کی خصوصی فورس SFAS اور ریاض میں شہراہوں کی تحفظ کی خصوصی فورس کے تعاون سے درختوں کی غیر قانونی کٹائی کے خلاف مشترکہ مہم جاری رکھی ہوئی ہے۔ طائف کے سیاحتی علاقوں میں ٹھیلے ہٹا دیے گئے۔ طائف میونسپلٹی نے سیاحتی علاقوں میں غیر قانونی ٹھیلے ہٹا دیے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے کہا ہے کہ شفا اور ہدا کے علاوہ تمام سیاحتی علاقوں اور پارکوں میں غیر قانونی طور پر ٹھیلے لگانے والوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ اجازت نامہ حاصل کیے بغیر ٹھیلے لگانے والے بلدیہ کی ضابطوں سے باہر ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں صحت کے معیار کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جبکہ ٹھیلے پر فروخت کرنے والے کے پاس صحت کارڈز بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بالمقابل جو لوگ بلدیہ سے اجازت نامہ حاصل کر کے ٹھیلا لگاتے ہیں تو وہ ادارے ان کے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہیں۔ اجازت یافتہ ٹھیلوں میں ضوابط کی پابندی کی جاتی ہے، صحت معیارات کا خیال رکھا جاتا ہے،
जबकि फरोख्त करने वाले अफराद के पास मेडिकल कार्ड्स होते हैं जिनसे अंदाजा हो सकता है कि वो वबाई और मुताद्दी इमराज से फाक है। बलदिया ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर टेले लगाना गैर अक्कासी करता है, खास तौर पर ऐसी जगहों पर जहां गैर मुल्की भी सियाहत के लिए आते हैं। ऐसे तमाम गैर कानूनी टेलों को हटाने के लिए जुम्मा और हफ्ते के दिन मुख्तस किए गए, जिनमें तमाम सियाहती इलाकों से इन टेलों को हटा दिया गया है। रियाज इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 21 अफराद गिरफ्तार। रियाज रीजन में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की तफ्तीशी टीमों ने इकामा और मेहनत कानून के खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 21 अफराद को गिरफ्तार किया है। वज़ारा के तफ्तीशी टीम का कहना है कि इकामा और मेहनत के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले बेशतर गैर मुल्की अनफरादी वीज़े पर मुमलिकत में मुकीम थे, जो अपने कफील के अलावा दूसरी जगह पर काम कर रहे थे। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की तफ्तीशी टीमों ने गिरफ्तार की जाने वाली तमाम गैर मुल्कियों को डिपोर्टेशन सेंटर भिजवा दिया है, जहां इनसे मजीद तहकीकात के बाद उन्हें मुल्क बदर किया जाएगा। कोरोना टेस्ट इंतहाई आसान, सऊदी डॉक्टर की ईजाद। शाह अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी की सऊदी स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने कोरोना टेस्ट का इंतहाई आसान तरीका दरियाफ्त कर लिया है। कामयाब तजुर्बे के बाद ईजाद को अमरीकी पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस में रजिस्टर भी कर लिया गया है। अखबार 24 के मुताबिक शाह अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी की स्पेशलिस्ट डॉक्टर हानी ने बताया कि कोरोना वायरस की टेस्ट के लिए अब तक PCR ही वाहिद मोतबर जरिया था। ताअहम इस टेस्ट में काफ़ी वक्त लगता था, जबकि टेस्ट कराने वाले के लिए भी कई दुश्वार गुजार मराहिल थे। डॉक्टर हानी ने मजीद बताया कि जो तरीका उन्होंने ईजाद किया है, इसके जरिए 100% तनाइज मिनटों में हासिल किए जा सकते हैं, जबकि इसमें लागत भी इतनी नहीं होती। टेस्ट के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाएगा, इसे किसी भी जगह ले जाया जा सकता है और इससे हासिल होने वाली तनाइज पूरी तौर पर सामने आ जाती है। डॉक्टर हानी का मजीद कहना था कि उनकी ईजाद करदा डिवाइस उम्रा ज़ायरीन और मुमलिकत आने वालों के लिए काफ़ी मुफीद साबित होगी, जिसका अहम तरीन आंसर वक्त है, क्योंकि डिवाइस पूरी तौर पर कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट से आगाह कर देते हैं। कोरोना टेस्टिंग किट की ईजाद के हवाले से डॉक्टर हानी का कहना था कि सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि ये ईजाद मुकम्मल तौर पर हमारी है। किसी भी मरहले में हमने बैरूनी माहिरीन की खदमात हासिल नहीं की। डॉक्टर हानी ने मजीद बताया कि उन्होंने अपने ईजाद को अमरीकी इदारा बराई ईजाद के सामने पेश किया, जिस पर उन्हें कामयाबी की सनद भी दी गई। साथ ही इस ईजाद को रजिस्टर भी कर लिया गया। टेस्टिंग के हवाले से डॉक्टर हानी का कहना था कि इंतहाई मुख्तसर सी डिवाइस है, जिसे हवाई अड्डों, बड़ी सरहदी चौकियों, बंदरगाहों, मार्केट्स या अवामी मकामात पर इसे रखा जा सकता है, जहां किसी का भी कोरोना टेस्ट मिनटों में किया जाना मुमकिन होगा। सहरा में भटकने वाले 3 अफराद को तलाश कर लिया गया, चौथे की तलाश जारी। रजाकारों के ग्रुप ने आसिर रीजन के सहरा इलाके में भटक जाने वाले 3 अफराद को तलाश कर लिया, जबकि चौथे की तलाश जारी है। वेब न्यूज़ और अजल के मुताबिक इमदादी रजाकारों के ग्रुप गूस की जानिब से कहा गया है कि सहरा में गुम होने वाले 3 अफराद की गाड़ी रेत में फंस गई थी। गाड़ी को रेत से निकालने की बहुत कोशिश की, मगर तमाम कोशिशें बेसूद साबित हुई और गाड़ी रेत में मजीद दस्ते चली गई, यहाँ तक कि इसकी बैटरी भी जवाब दे गई। सहरा में फंस जाने वालों ने इमदाद के लिए मोबाइल से रब्ता करने की बहुत कोशिश की, मगर सिग्नल का मसला दरपेश था, जिस पर उन्होंने फैसला किया कि चारों मुख्तलिफ समतों में जाकर मोबाइल से इमदादी सिग्नल भेजने की कोशिश करें। रजाकार ग्रुप का कहना था कि उन्हें हफ्ते की सुबह इमदादी सिग्नल मौसूल हुआ, जिसमें सहरा में फंस जाने वालों की लोकेशन का अंदाज़ा हो गया। लोकेशन का अंदाज़ा होते ही पूरी तौर पर इमदादी टीम ने सहरा का सफ़र शुरू कर दिया। महसूस गाड़ियों के ज़रिए टीम की अरकान वहां पहुंच गई और उन्होंने गुम होने वालों को तलाश कर लिया। 3 अफराद को बहिफाजत महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया, जबकि चौथी की तलाश जारी है। वाजिया रहे कि गूस रजाकारों की टीम है जो सहरा और पहाड़ी इलाकों में फंस जाने वालों को तलाश करने और उन्हें महफूज मकाम पर पहुंचाने का काम करते हैं। रजाकारों के इस ग्रुप ने अब तक बेशुमार अफराद को जो सहरा के अलावा पहाड़ी इलाकों में फंस गए थे तलाश करके उन्हें इनके घर तक पहुंचाया है। शहरी दिफा की जानिब से भी रजाकारों के ग्रुप गूस की खिदमत को सराहा गया। ग्रुप न सिर्फ सहरा में फंस जाने वाले बल्कि कुदरती आफात में भी शहरी दिफा के साथ इमदादी मुहिम में शरीक होता है। जी तो दोस्तों, ये थी सऊदी अरबिया से कुछ अहम खबरें जो हमने आपके साथ शेयर किए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।